Hello energetic and enthusiastic students and future, present, past chemistry toppers. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to a very special video of Abhimanyu where we are discussing about exemplar question. So previous class nalli ನಾನು ನಿಮಗೆ exercise questions ಮತ್ತೆ activity based questions ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ exemplar ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ MCQ questions ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1. Carbon exists in atmosphere in the form of only carbon monoxide in traces and carbon dioxide, only carbon dioxide and coal. ಕೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಕೋಲಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.03% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Next question. Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? These are good conductors of electricity? No. Except graphite, no carbon compounds actually conducts electricity. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. Are poor conductors of electricity? Yes. Have strong forces of attraction between their molecules? No. Carbon compounds ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? So, do not have strong force of attraction between their molecules? Yes. So, covalent bond anta heluvanthadu is formed by sharing the electrons between two atoms. That bond is weaker compared to ionic bonding. So, it's the statement 2 and statement 4. So, option 4 is right. Question number 3. A molecule of ammonia NH3 has only single bonds, only double bond, only triple bond, 2 double bond and 1 single bond. So molecule of ammonia NH3 na hige bariteve. It has, nitrogen has 7 as the atomic number, nothing but it has 7 electrons. This 7 electron I can arrange 2 in K shell and 5 electrons in L shell. Okay, 5 electrons in L shell, 2 in K shell, 5 electrons in L shell. So, the 5 electrons anna higu mattu divide ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 2 electron as a lone pair, nothing but the electron which might not take part in the chemical bond form, and out of 5, only 3 electron nitrogen shares to have an octet. So, 3 electron as bond pair. A 3 electron ನಲ್ಲಿ 1 electron it shares with one of the electron of hydrogen, one more electron it shares with one more electrons of another hydrogen ಮತ್ತು third hydrogen. So this is how nitrogen's electron looks like. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I just write those 2 electron. So surrounding to nitrogen ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ octet configuration, right? So ಹೇಗೆ 2 electron which was unshared one, right? 2 electrons was unshared one, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3rd, 4th, 5th. So ಒಟ್ಟು 5 electrons nitrogen ಇತ್ತು that has shared with 3 hydrogen. ಈಗ almost electron dot structure looks like this. Electron dot structure ನಲ್ಲಿ bonding ಕೂಡ clear ಆಗುತ್ತೆ. This is nothing but nitrogen has a lone pair. Lone pair is ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಲೋನ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. C60 to C70 ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ
ಅದನ್ನು C60 ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. C70, C125 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ C60 ಬಕ್ಮೆನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್. C60 indicates fullerene, a powdery form of carbon which has 60 atoms of carbon. Which of the following are correct structural isomer of butane? Okay, butane ಇದು structural isomer ಯಾವುದು? ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ತುದಿಗೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇರೋ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯಿತಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು? 8. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಇದು ಮೇನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 1 2 3 4. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಸೊ C4H10 ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ N-ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾಟ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಐಸೋಮರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಸೋಮರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. CH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್? C4. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್? H8. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಐಸೋಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ C4H8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್, ಮೆಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಮೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ನ ನಾನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲ್. ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ 1 2 3. ಸೊ 1 ಮಿಥೈಲ್, 1 ಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ರೈಟ್? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀರಾ? ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಐಸೋಮರ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಐಸೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಎಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನ್ ಮಕ್ಳೇ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಸ್ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೈಕಲ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ
ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 and 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ 6. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ KMnO4 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ CH3 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ H2 ಬದಲಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium nickel catalyst form fat. This is an example of addition. ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪ್ಯಾಲೇಡಿಯಂ ಆರ್ ನಿಕಿಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ OH ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಬ್ಯೂಟನೋನ್. ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋನ್. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬ್ಯೂಟನೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3. ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬ್ಯೂಟನೋಲ್, ಬ್ಯೂಟನೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? CH3 CH2 CH2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು. ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವ? CH3 CH2 CH2 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O OH. ಇದು ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು? 1 ಕಾರ್ಬನ್, 2nd ಕಾರ್ಬನ್, 3rd ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ aldehyde functional group. So functional group OH is present in alcohol. Option 2 is the right one. The soap molecule has soap molecules na ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮೈನಸ್ Na+, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್. ಈ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಇದು ಹೆಡ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ head. Hydrophobic tail, this part, tail part is made up of only carbon chain, CH2 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 units, right? So option 1 is the right one. Hydrophilic head and hydrophobic tail. So ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7. ಅದನ್ನು K ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೂ L ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ N2 electrons ಇನ್ L ಶೆಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಅದನ್ನ ನಾನು 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ 3 electrons ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. 3 electrons from its valency shell with somebody else. So 3 electrons ಅನ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 8 ಮೈನಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇತರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ 5 outermost electron. Out of those 5, 2, this 5 ನಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 3 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3 electrons ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹುಡುಕುವ? ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Ethine is the structural formula of ethine. Eth plus ine. Artha enu? Eth refers to 2 carbon, triple bond. It has 1 hydrogen. Illu kuda 1 more hydrogen. Option 1 is the right answer. Identify the unsaturated compounds from the following. Propane. Ane anta helidre saturated. Ine refers to triple bond. So this is unsaturated, right? Propene. Ene refers to double bond. So this is also unsaturated. Chloropropane. Ene ashte nodi ನೀವು unsaturation ಮತ್ತೆ saturation ಗೆ. So chloropropane is unsaturated. Saturated. So 2 of them are saturated. One is the 4th one and the first one. Saturated. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4th ಒನ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೇನು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. Chlorine reacts with saturated hydrocarbon at room temperature in the absence of sunlight, presence of sunlight, and presence of water, presence of hydrochloric acid. Chlorine, Cl2, reacts with saturated hydrocarbon. Can I take it as methane? In the presence of sunlight. And it becomes what? Methyl chloride. Substitution reaction. Howda? One of the hydrogen will substitute to chlorine. See, one of the hydrogen will be substituted to chlorine, right? Methyl chloride. So presence of sunlight. Next question. In the soap molecules, the ionic end of soap is on the surface of the cluster, while carbon chain is in the interior of the cluster. So soap molecules nalli yavaglu kuda dirt athwa oil anna ನೀವು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್, ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ರಾಂಗ್. Both ionic and carbon chain on the exterior. Wrong. So when you get a missile nalli first ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂದು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆಂಟೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ C5H12. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪೆಂಟೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CnH2n+2. ಹೌದಾ? C5 2+2 C5H12. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆಂಟೇನ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ 4. 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಬಾಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಸೊ 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4, ಟೋಟಲ್ 16 ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್.
Option 2 is correct, right? Next, structural formula of benzene is. Benzene structural formula ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, carbon already invested 3 valency here, so 1 hydrogen, third, 4, 5 and 6. There are 6 hydrogen. So C6H6 is the molecular formula. This is the right structure. So which structure is the right one ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ರಾಂಗ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ adjacent double and triple bond ಬಂದಿದೆ. Double, single, double, single, double. ಪ್ರತಿ carbon has 1 hydrogen. Structure 3 is correct. Why not structure 2? Because inside the cyclohexane structure there is no double bond at all. So it is not benzene. This one is just cyclohexane. What about this? It has only 2 double bonds. But in benzene there should be 1, 2, 3 double bonds. So this is the wrong structure, and wrong structure. Only option 3 is the right one. Next. Ethanol reacts with sodium and forms 2 products. These are C2H5OH reacts with sodium. Correct? When these two react, what we should get? Sodium will replace hydrogen, so it becomes C2H5O minus Na plus. Hydrogen will come out as hydrogen gas, H2 gas. There are 2 hydrogens coming out. I'll take this 2 times, I'll take this 2 times. This also becomes 2 times. So how do you name this compound? Sodium ethyl group with oxygen. So this becomes sodium ethoxide. Ethyl group with oxygen and sodium metal. Sodium ethoxide and hydrogen. Now you can guess the product. So sodium ethanoate hydrogen, sodium ethanoate oxygen, both are wrong. Sodium ethoxide and hydrogen. Option 3 is correct. Question number 18. The correct structural formula of butanoic acid is. Butanoic acid. First again ಮಾಡಬೇಕು. Acid functional group ಯಾವ structure ನಲ್ಲಿದೆ? What is acid functional group? C double bond OH. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ OH ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ C double bond ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ OH ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C double bond OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ C double bond OH ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್? 1, 2, 3, 4, 5 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. This is also wrong. This is also wrong. Both 1 and 2 is wrong because it only has alcohol functional group. We wanted acid functional group. Structure 3 is wrong because structure 3 nalli 5 carbon atoms ide. So structure 4 is right because in structure 4 we have 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So this is called as butane because between the carbon single bond, oic, butanoic acid. Butanoic acid. Question number 19. Vinegar is a solution of 5 to 8% of acetic acid in water. So the direct question. 20. Mineral acids are stronger acids than carboxylic acids because. Why mineral acids such as HCl, HNO3 or H2SO4, why are these stronger compared to carboxylic acid? ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್. ಅವುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ HCl ಒಂದು 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ 100H+ ಮತ್ತೆ 100Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ CH3COH ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ CH3COO ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 50 H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 100ನಲ್ಲಿ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್? ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ completely ionized. Carboxylic acids are partially ionized. This is correct. So statement 1 and statement 4, option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಸಚ್ as HCl, H2, H2SO4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atoms. Example, hydrogen. Carbon forms 4 covalent bonds. 1, 2, 3, 4. Either by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atoms. Univalent anta helidralli you can also take chlorine. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of. Carbon ಯಾವ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಯಾನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯಾನ್. ಈ ಒಂದು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. when carbon is having, imagine hydrogen ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 6 ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 6. ಈ 6 ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಂಡನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಗೆ. ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 4 ಡಾಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡಾಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ 4 ಕೊನೆಯ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇವಾಗ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. 4 ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 + 8 = 10. 10 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಯಾನ್. ಇದು ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The correct electron dot structure of water molecule is. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H2O. ಆಯಿತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 8. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಆಯಿತಾ? 2 in K, 6 in ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೊನೆಯ ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತನಗಿರುವಂತಹ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ 8 - 6 ಮಾಡಿ. 8 - 6 = 2. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 2 ಮತ್ತು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ. ಆ 6ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಇತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 6ರಲ್ಲಿ 2 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4. 1, 2,
3, 4. So this becomes the structure. ಯಾವ structure ಇದು? Octet structure. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ 8 ಇಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 6 7 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಾ? Yes, this is a straight chain. Okay, you can number it from any end. 1 2 3 4 5 6. The molecule is hexane. It's a straight chain. ನೀವು n-hexane ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್? ಎಸ್. 1 2 3 4 5 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ n-hexane, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ ಇದನ್ನು? ಜಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೋದು 1 ಹೀಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6. ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್, 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್, 3 4 5. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಮಿಥೈಲ್, ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಏನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಪೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಬೇಡ, ಪೆಂಟೇನ್ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್. ಸೊ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನನ್ನು ಹೀಗೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಈಗೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಿಗಿಸ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಿಗಿಸ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ನೋಡಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಈಥೇನ್ ಬರಬೇಕು. ಈಥೇನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C2H6 ಕರೆಕ್ಟಾ? CnH2n + 2 ನಲ್ಲಿ C2 ಹಾಕಿ, H2 × 2 + 2 ಹಾಕಿ, 2 2 4 + 2 6. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. C3H10 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? C3H2 × 3 + 2, C3H 2 3 6 + 2, C3H8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. C4H8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಇದು C4H10 ಬರಬೇಕು. C2 into 4 ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ C4H8 ಪ್ಲಸ್ 2, ಸೊ C4H10 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ, ಇದು ಮೀಥೇನ್, ಇದು ಈಥೇನ್, ಇದು ಪ್ರೋಪೇನ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಯ್ತದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಥರ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು H10, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ C4, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. 26th ಕ್ವೆಶನ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರೇನು, ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 1 2 3. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಪ್ರೋಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಹೆಸರು, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಪ್ರೊಪೇನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ರೋ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದ್ರದನ್ನ ಹಿಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. 2 and 4 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್, 2 and 4, 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಹಿಟಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಿಟಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಟಿರೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ 3 ಹಿಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು 1 and 4 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ 1 and 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಸೋಪನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್. ಎಸ್ಟರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೋಪ್. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ C+O ಈಚೆನೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಇದು C2H5 ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ C+O ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ NaOH. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ OH ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ Na ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, Na ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, CH3 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, CH3COಗೆ ONA, O ಮೈನಸ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಆಯಿತಾ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ H ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ C2H5OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಸೋಪ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right one. The first member of alkyne homologous series. Alkyne homologous series, the first member ಯಾವುದು, ethine, which has 2 carbon sharing triple bond and each carbon has 1 hydrogen bond. So that's it. I hope
ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. So we have actually completed the entire chapter's concept. Thank you so much for watching this video. So I'll meet you in the next video where I would be discussing about short answer question and long answer question. So idruddu notes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and the notes is available in Telegram link as well as in our PW app. Do watch it. Write all this question in practice. So see you in the next video. Till then, bye.